Praise the Lord, hallelujah. I greet you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Devan namam ke mahima kalunu gaaka. Psalms 135:3 says, sing hallelujah because God is so good. Sing anthem to his beautiful name. Hallelujah. God is so good. So let's raise a hallelujah. Middle of the storm, louder and louder, you gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. 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 The presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder.
Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord, we raise a hallelujah to your name, Lord. నీవు చేసిన మేలులకే వందనాలు తండ్రి. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ ఫాదర్ లార్డ్. యేసయ్యా నీ కృపలను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. మీ యొక్క శక్తిని మాకు ఇస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. యేసయ్యా శిలువపై మీరు మా కొరకు కార్చిన రక్తాన్ని కొరకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఎస్ లార్డ్. హల్లెలూయా. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you, Lord Jesus. నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. Yes, Lord. నీ వంటి వారెవరు లేరు తండ్రి. No one can sacrifice their life like you did, Lord. నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. నీ ప్రేమను మించి ఏ ప్రేమ లేదు తండ్రి. నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. There is power in your blood, Lord. Hallelujah. Thank you, Father, Lord. Thank you, Lord Jesus. నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. There is power in your name, Lord. Nothing is greater than you, Father, Lord. Nothing is impossible for you, Lord. You created the heavens and the earth, Lord. నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి యేసయ్యా. నీ నామములో శక్తి ఉంది తండ్రి. నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. Yes, Lord.
Whenever we praise you, Lord, Father, Lord, release your anointing, oh Lord, Father, Lord. నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. Release your anointing to the people who are watching, Lord. Let them experience your presence, Lord. నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. Hallelujah. నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. Yes, Lord. Thank you, Father, Lord. ఇప్పుడే వారిని దర్శిస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। Thank you, Lord. నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. Thank you for being with us, Lord. Thank you for guiding us, Lord. Hallelujah. మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. You were with David, Lord. You were with Abraham, Lord. యేసయ్యా, వారితో ఉన్న దేవుడు మీరు మా దేవుడుగా తండ్రి. మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. You did great miracles in everyone's life, Lord. అలాగే తండ్రి, ఈ వీడియోని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో తండ్రి మీ యొక్క మిరకల్స్ చేయండి తండ్రి. ఈ వీడియోని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో తండ్రి మీ యొక్క మిరకల్స్ చేస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. We release your power right now, Lord. Hallelujah. Touch them, Lord. Touch them and bless them, Lord, Father, Lord. నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. సమస్త విషయాలు బట్టి నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. థ్యాంక్ యూ, లార్డ్. నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం యేసయ్యా. మా వర్షిప్ అంతటిని మీ చేతులకే సబ్మిట్ చేస్తున్నాం తండ్రి. యేసు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం కలుగును గాక. ఉదయకాల సమయంలో మరొకసారి దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో చేరి దేవుని స్తుతించి ఆరాధించుటకు కృతజ్ఞతాస్తుతులతో ఆయన సన్నిధానంలో మనందరం కూడా చేరి ఆయన మహింపరచుటకు దేవుడు మనందరికీ ఇచ్చిన ఈ గొప్ప సమయాన్ని బట్టి తరుణాన్ని బట్టి దేవుని వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఉంటున్నాం. మరొకసారి మరి సియోను మందిరంలో మనందరం కూడా చేరి దేవుని యొక్క వాక్కును వినడానికి ప్రభు మనకిచ్చిన గొప్ప ఆధిక్యతను బట్టి, మరి ముఖ్యంగా ఈ సమయాన్ని ప్రభు నాకు ఇచ్చిన విధానం బట్టి, అలాగే దైవజనుడు ప్రకాష్ గారు మరి సమయాన్ని దేవుని వర్తమానం అందించడానికి ఆహ్వానించిన విధానం బట్టి మరొకసారి మరి దాసులకు, కుటుంబానికి, విశ్వాస బిడ్డల కుటుంబాలందరికీ కూడా ప్రభు నామమున వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాను. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో మనందరం కూడా చేరి ఉన్నామంటే అదే దేవుని కృప. ఈ భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో మనలను, మన కుటుంబాలని దేవుడు భద్రపరుస్తూ, కాపాడుతూ, ఆయన రెక్కల కింద దాచి ఉంచి మరి సురక్షితమైన జీవితాన్ని మనందరం కూడా కుటుంబంతో కలిసి జీవించబడడానికి దేవుడిచ్చిన ఆధిక్యతను బట్టి దేవునికి ఎంతో వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఉంటున్నాను. ఈ ఉదయకాల సమయంలో మరొకసారి మరి ముఖ్యంగా గడిచిన నెలంతా కూడా ప్రభు మనలను కాపాడి ఉన్నారు, భద్రపరిచి ఉన్నారు. 10 నెలలు ఆయన యొక్క కృపను భద్రపరిచి 11వ నెల మొదటి పరిశుద్ధ దినములో ప్రభువుని కొనియాడడానికి నిజంగా మనందరం కూడా మరి కృతజ్ఞత కలిగి ఆయన సన్నిధానంలో మోకరించి ఆయన సన్నిధిని సంపూర్ణంగా అనుభవించే బిడ్డలంగా ప్రభు మనం చేసిన విధానం బట్టి మనందరం కూడా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించిన వారంగా ఉంటున్నాం. ఉదయకాల సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం. మరి ఇదే వాక్యమును మరి కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 15వ అధ్యాయము 58వ వచనాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాం.
కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 15వ అధ్యాయము 58వ వచనాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా, మీ ప్రయాసం ఈ ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి స్థిరులను కదలని వారును ప్రభువు కార్యాభివృద్ధి యందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులైనటువంటి దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఉంటున్నాం. ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని ప్రభు మన యొక్క జీవితాల్లో దీవెనకరంగా ఆశీర్వదంగా చేయాలని దేవుని పేట జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. దేవుని బిడ్డలారా, నా యొక్క అంశము ప్రభు నన్ను ప్రేరేపించిన అంశం ఏంటంటే ప్రభువులో స్థిరపరచుట, లేకపోతే ప్రభువులో స్థిరముగా నిలుచుట అనే మాటను కూడా జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. ఇక్కడ మరి పౌలు కొరింథీ యొక్క బిడ్డలను మరి ప్రేమిస్తూ మరి సహోదరులుగా ఆ యొక్క సంఘాన్ని ప్రేమిస్తూ రాసిన మాట ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఇదొక ఆ యొక్క ఉత్తరముగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఆ యొక్క సంఘాన్ని ప్రేరేపిస్తూ ఆ సంఘం ఆ యొక్క అభివృద్ధి నిమిత్తమై సంఘము విశ్వాసులను మరి క్రీస్తులో బలపరచబట్టకు వ్రాయబడిన మాటలు ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాం. ఎంత ప్రేమగా ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. నా ప్రియ సహోదరులారా అంటూ ఉంటున్నాడు. ఎందుకు అంటున్నా ఈ మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అంటే, వారందరూ కూడా ఆయనకి ఆత్మీయ సహోదరులుగా ఉన్నారు కాబట్టి. ఈ దినాన్ని దేవుడు మనకెందుకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడంటే, మనము ఆయన ఆత్మీయ కుమార్తెలుగా ఆయన మనలను ప్రేమించి ఆయన వాక్కులను మనం వినడానికి, ఆయన వాక్కులో జీవించడానికి, మనం ఇంకనూ కూడా ఆయనలో బలపడడానికి ఈ వాక్య భాగాన్ని దేవుడు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి మొదటి మాట ఇక్కడ ఏం కనబడుతుందంటే, మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని అనే మాట మనం చూస్తున్నాం. మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి అనే మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. అంటే ఎరిగి అంటే తెలుసుకోవడం. మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే, మనము ప్రభువులో ఉంటే, ప్రభువులో జీవిస్తే, ప్రభు కొరకు జీవిస్తే ఆ ప్రయాసము మనకి ఎప్పటికి కూడా వ్యర్థము కాదని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము, ఇక్కడ ఆ మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నప్పుడు ఆ యొక్క ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని ఎవరైతే అంగీకరించలేకపోతున్నారో, లేకపోతే ప్రభువునందు మనం ఏం చేసినా కూడా మనకు తగిన దీవెన ఆశీర్వాదము లేదు అని ఎవరైతే మరి అనాలోచనగా ఉంటున్నారో వారు ఒక మాట జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే వారు దేవుని యొక్క ఆత్మశక్తిలో వారు ఎంతవరకు వారు ఎదిగి ఉన్నారు, లేకపోతే వారు ఎంతవరకు ఆ యొక్క ఆత్మను పొందగలుగుతూ ఉంటున్నారు, వారు ఎంతవరకు ఆత్మలో స్థిరపడుతూ ఉంటున్నారు అనే మాటను కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మరి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కొన్ని మాటలు ఉన్నాయి. ఆ మాటలకు ఆ యొక్క జవాబు లేకపోతే దాని యొక్క అంశం ఏంటంటే, ఆత్మీయతలో ఉంటాము కానీ ఆత్మీయతలో అజ్ఞానం కలిగి కూడా ఉంటాము అనే విషయాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాడు. ఎందుకు అంటే, మనం ప్రభువులో ఉంటే, ప్రభుతో ఉంటే మన ప్రయాసం ఎప్పుడు కూడా వ్యర్థము కాదు అని మాత్రం దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాడు. ఒకవేళ వ్యర్థమవుతుంది అనే ఆలోచన మనలో ఉంటే, మన ఆలోచనకు తగిన మాటలు ఏం కనపడుతున్నాయంటే, మనము ఆ ఆత్మీయ జీవితంలో లేదా ఆత్మ జ్ఞానంలో మనం ఏమై ఉన్నాం, అజ్ఞానమై ఉన్నాం అన్నమాట ప్రభు మనం జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాడు. ఆ అజ్ఞానమైన స్థితిని ఏ విధంగా దేవుడు మనకి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడంటే, యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 3వ వచనాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 3వ వచనాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. ఎద్దు తన కామందు నెరుగును, గాడిద సొంత వాని దొడ్డి తెలుసుకొనెను, ఇజ్రాయేలుకు తెలియలేదు, నా జనులు యోచింపరు అనే మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటున్నప్పుడు మనము ఆ యొక్క జంతువును చూపెడుతూ ఉంటాడు. ఎద్దు తన కామందును ఎరుగును, గాడిద తన సొంత వాని దొడ్డిని తెలుసుకును. అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటున్నప్పుడు మరి ఆ యొక్క ఎద్దును ఒకవేళ ఆవుని కానీ ఆ యొక్క ఎద్దుని కానీ పెంచుకుంటే ఆ యొక్క యజమాని ఎవరు అది తెలుసుకుంటారు. ఒకవేళ గాడిద మరి తన సొంత వారి దొడ్డిని తెలుసుకుంటుంది. అది ఎక్కడికి వెళ్ళిందో, ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరిందో, ఏ యజమాని ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరిందో మరలా ఆ యొక్క యజమాని ఇంటికి అది తిరిగి వస్తుంది. కానీ ఇజ్రాయేలుకు తెలివి లేదు, నా జనులు యోచింపరు అనే మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఇజ్రాయేలు దేవుని బిడ్డలకైతే
వారి తెలివి లేదు కాబట్టి, ఎందుకంటే ఆత్మలో వారు ఏం కలిగి ఉన్నారు, అజ్ఞానం కలిగి ఉన్నారు. కానీ కనుక వారు ఆ దేవుణ్ణి ఏం చేయరంట, యోచింపరు లేదా ఆలోచింపరు, ఆయనలో జీవింపరు అనే మాట ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాం, నీ యొక్క నేను రక్షణ పొంది అనేక సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఆ రక్షణ పొందిన అనేక సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఇప్పటికి కూడా దేవుని సన్నిధిని కానీ, దేవుని ఆత్మను కానీ, దేవుని యొక్క ఆత్మ కార్యాలు కానీ నువ్వు అనుభవించలేకపోతున్నాను అనే ఆలోచన నీలో ఉంటే అది నీ యొక్క అజ్ఞానం అని మాత్రం నువ్వు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ యెషయా ఆ మాటలను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాడు. రెండో వాటిగా కూడా మనం చూస్తున్నాం, అదే యెషయా గ్రంథం 59వ అధ్యాయం. యెషయా గ్రంథం 59వ అధ్యాయం 3వ వచనాన్ని ఒకసారి మరి మీరు మీ దగ్గర బైబిల్స్ ఉంటే ఒకసారి చూడండి, మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. యెషయా గ్రంథం 59వ అధ్యాయం 3వ వచనం, 8వ వచనం క్షమించాలి. యెషయా గ్రంథం 59వ అధ్యాయం యెషయా గ్రంథం 59వ అధ్యాయం 8వ వచనం. శాంతవర్తనమును వారెరుగరు, వారి నడువడలలో న్యాయము కనబడదు, వారు తమ కొరకు వంకర త్రోవలు కల్పించుకొనిచున్నారు, వాటిలో నడుచువాడెవడను శాంతి నుండడు అనే మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. అంటే ప్రభు యొక్క ఆ యొక్క స్థితిగతులను ఎరుగడు అనే మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఎందుకు వారు ఆ యొక్క దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదమును లేకపోతే ప్రభు నందు వారు ఎందుకు ఆశీర్వదించబడలేకపోతున్నారంటే, వారు తమ కొరకు ఏం చేస్తున్నారంటే వంకర త్రోవలు కల్పించుకొనిచున్నారు. రెండవది వారు వాటిలో నడుచువాడు ఎవడును శాంతి నొందడం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఎందుకు ఈ మాట రాయబడింది అంటే, దేవుడు మనకి ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడంటే శాంతిని సమాధానాన్ని ఇవ్వడానికే వచ్చి ఉన్నాడు. కానీ ఆ శాంతి సమాధానము మనం పొందలేకపోతున్నామంటే, దేవుల్లో ఉన్నామని ప్రయాసపడుతున్నామని అనుకుని అది మనకు వ్యర్థమైపోయింది అనే ఆ యొక్క అజ్ఞానము స్థితి మనం ఉందంటే, మన ఆత్మలో మనము ఆ యొక్క దేవుని యొక్క అజ్ఞానాన్ని మనము దేవుడిచ్చిన మన జ్ఞానాన్ని పొందలేక మనము వంకర్తరవ్వడం వల్ల మనం అజ్ఞానం కలిగి ఉన్నామనే విషయాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి నేను ఇట్లా జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను, ప్రభు వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడు. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, మీ యొక్క ప్రయాసము వ్యర్థము కానే కాదు అనే మాటను దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి వ్యర్థము కాదని మనం ఏం చేయాలంటే తెలుసుకోవాలంట, ఎరిగి అనే మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి మన జీవితాల్లో మనం దేవునితో ఉన్నప్పుడు, దేవుని కోసం ప్రయాసపడినప్పుడు, దేవుని కోసం మనము మన యొక్క శ్రమ పడినప్పుడు మన యొక్క ఆ ప్రయాస ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే వ్యర్థం అవ్వదు. ఎందుకు అంటే అది మనకి ఆశ్చర్యకరంగానే అది ఉంటుంది, కానీ అది వ్యర్థమైన స్థితికి మనం నడిపించదనే విషయాన్ని పౌలు ఇక్కడ కొరింథీయులకు రాస్తూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం, ఎవరైతే ఆ విధంగా వ్యర్థమ కాదని ఎరుగుతారో, తెలుసుకుంటారో, అంగీకరిస్తారో, ఆ యొక్క ప్రభువులో జీవిస్తూ ఉంటారో, వారు ఎలా ఉంటారంటే స్థిరులను అనే మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. స్థిరులను కదలని వారును అనే మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. అంటే స్థిరులు అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవునిలో స్థిరపడతారు, దేవుని మాట మీద స్థిరపడతారు, దేవుని యొక్క ఆజ్ఞల మీద స్థిరపడుతూ ఉంటారు. ఆ స్థిరత్వము లేదు అని అనుకుంటే వారి ప్రయాసం మాత్రం ఏమవుతుందండి, వ్యర్థమే అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రభువులో మనం ఏమన్నానంటే స్థిరులు అనే మాట మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కాబట్టి నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను, మనము మరి మానవులుగా అస్థిరమైనవి ఏంటి, స్థిరమైనవి ఏంటి కూడా మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మన అజ్ఞానం ఏం చేస్తుంది ఏంటంటే వంకర మార్గాలకి తీసుకువెళ్తుందంట. మన అజ్ఞానం ఏం చేస్తుంది, ఆయన శాంతిని పొందకుండా మనకు చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ అజ్ఞానం ఏం చేస్తుందంటే ఆయనలో మనను స్థిరులుగా ఉండకుండా చేస్తూ ఉంటుంది. ఏంటి అస్థిరమైనది అని గుర్తు చేసుకుంటే, మొదట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం సామెతల గ్రంథం 31, 30లో మనం ఒక మాట ఏం కనబడుతుందంటే అందము
మోసకరము అనే మాట మనం చూస్తూ ఉంటాం. అందము మోసకరము, సౌందర్యము వ్యర్థము అనే మాట మనం చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి దేవుని అస్థిరమైనది మానవుడికి, లేకపోతే క్రీస్తులో ఉన్నవారికి, క్రీస్తుతో ఉన్నవారికి, ఆత్మలో బలపడిన వారికి, వారు ఈ లోక సంబంధమైన అందాన్ని కానీ, ఈ లోక సంబంధమైన సౌందర్యాన్ని నిమిత్తము కానీ ఏం చేయకూడదంటే ప్రయాస పడకూడదు అని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ఈ యొక్క దేనికైనా మనకు సమయం ఉండదు, కానీ మనం డ్రెస్సింగ్ చేసుకోవడానికి, మనం కోటింగ్ కొట్టుకోవడానికి మనకి మొత్తం తీసుకోవాల్సిన సమయాన్ని మనం తప్పకుండా తీసుకుంటాం. నేను చాలాసార్లు వివాహం చేస్తూ ఉంటాను. బ్రైడ్ ఆ అమ్మాయి రాలేదు, ఎందుకు రాలేదు అంటే ఎక్కడ ఉంది అంటే బ్యూటిషియన్ దగ్గర ఉందని చెప్తా ఉంటాను. ఎన్ని గంటలకు వెళ్ళిందంటే లేదు పాస్టర్ గారు, పొద్దున్నే 6 గంటలకి పంపించేసాం, ఇంకా అవ్వలేదు అంటే 6 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు, 5 గంటల వరకు ఏమవుతుంది అక్కడ? అందమే, సౌందర్యం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాం. ఇప్పుడు మాట జ్ఞాపకం వస్తుంది ఏమనుకోవద్దు, కానీ ఆ యొక్క ఒక వివాహం చేశాను. వివాహం చేసిన తర్వాత ఆ యొక్క వివాహం అయిపోయింది. కొద్ది దినాలకి వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేశారు, పాస్టర్ గారు ఒకసారి వచ్చి ప్రార్థన చేసింది అని చెప్పి సరే నేను వెళ్ళడానికి ఆ యొక్క ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆ అమ్మాయి వచ్చి తలుపు తీసి ఎవరికి వచ్చాను, ఆ యొక్క కూర్చున్నా. ఈ లోపల అబ్బాయి వచ్చేటడికి అమ్మాయి లేదా అన్నాను. అంటే అమ్మాయి సార్ గేట్ తీసింది, తలుపు తీసింది అన్నాడు. అప్పుడు చూసిన ముఖానికి ఇప్పుడు చూసిన ముఖానికి చాలా తేడా కనబడ్డాడు. ఎందుకంటే అప్పుడు ఏం చేసింది, కోటింగ్ కొట్టుకుని అందంతో మరి ఇక్కడ కనిపించింది. ఇప్పుడు వితౌట్ కోటింగ్ చూసేటప్పటికి ఆ అమ్మాయి పెళ్లి కుమార్తె అనే సంగతి కూడా నేను మర్చిపోయాను. కాబట్టి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నేను పిల్లరా. ఎందుకు ఈ మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే, లోక సంబంధమైన సౌందర్యం కంటే ఆత్మ సంబంధమైన సౌందర్యము మన రక్షణ జీవితానికి, మన పరిశుద్ధ ఆత్మ అనుభవానికి అది మనకి దీవెనకరంగా, ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుందనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాను. రెండో వాడు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. కీర్తన భాగము 146 అధ్యాయము 3వ వచనం. కీర్తన భాగము 146వ అధ్యాయము 3వ వచనం ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి. మూడవ వచనం. రాజుల చేతనైనను నరుల చేతనైనను రక్షణ కలగదు, వారిని నమ్ముకొనొకటి అనే మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. రెండవది ఏంటంటే, మనుషులు ఎవరు నమ్ముతున్నారంటే ఆ యొక్క రాజును నమ్ముతూ ఉంటున్నారు అనే మాట ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఇక్కడ మనం చూస్తున్న రాజుల చేతనైనను నరుల చేతనైనను రక్షణ కలగదు, వారిని నమ్ముకొనొకటి. అంటే ఈ లోక సంబంధమైన అధికారుల వలన మనకి ఏం లేదండి, భద్రత లేదు అనే మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. లోక సంబంధమైన వారి నిమిత్తం మనకి ఏం భద్రత లేదు, వారు నమ్ముకొనకు ఉంటున్నాం. కానీ మనం చాలా మంది ఆ అస్థిరత ఏంటంటే, దేవుళ్ళలో ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఎవరు నమ్ముకుంటారండి? ఆ అధికారులను నమ్ముకుంటూ ఉంటారు. అందుకనే వారు అనుకున్నది వారి జీవితంలో పొందలేకుండా ఉంటూ ఉంటారు. కాబట్టి దేని బిడ్డ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను, నీలో నీ ప్రయాస వ్యర్థమవుతుందంటే ఒక మాట మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి, ఏంటంటే మనలో దేవునికి స్థిరమైనది ఏదో లేదు, ఒక అస్థిరత మనలో ఉంది అనే విషయాన్ని ప్రభు మనకి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాడు. మూడో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఆ యొక్క కీర్తన భాగం 23వ అధ్యాయము 5వ వచనము మనందరికీ ఆ యొక్క మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కీర్తన భాగము 23వ అధ్యాయము 5వ వచనంలో మనం మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నప్పుడు అక్కడ సంపద లేకపోతే లోకము అనే మాట మనం అక్కడ కనబడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఈ యొక్క లోక సంబంధమైన సంపదల విషయంలో, లోక సంబంధమైన వస్తువుల విషయంలో మనము అస్థిరత కలిగి ఉంటాం. దాని నిమిత్తమే మనము జీవితాన్ని మన సమయాన్ని గడుపుతూ ఉంటాం. కాబట్టి నేను వీటిలో జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. మనము ఆ యొక్క అస్థిరత, ఒకటి జ్ఞాపకం చేశాను అందము, రెండవది మనుషులను నమ్ముకొనుట, మూడవది సంపద, నాలుగో వాడిని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఏంటంటే ఈ లోక సంబంధమైన స్నేహం అన్నమాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. ఈ లోక సంబంధమైన స్నేహం ఎలా ఉంటుందంటే అస్థిరత ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకిష్టం, వాళ్ళకి మా ఇష్టమైతే మనతో ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోతే మనకి ఏమైపోతారో దూరం అయిపోతూ ఉంటారు. కానీ
ఆయన ప్రభు ఏమంటున్నాడంటే, నేను నిజమైన స్నేహితుణ్ణి అనే మాటను మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో నీవు ప్రభువులో ప్రయాస వ్యర్థమవుతుంది అంటే నువ్వెక్కడ అస్థిరత ఉన్నా ఒకసారి గుర్తు చేసుకో. అది రెండో మాట ఏం కనబడుతుందంటే కదలని వారు అని కనబడుతుంది. కదలని వారు అనే మాట కనబడుతుంది. అంటే అర్థం ఏంటంటే అది కదులుతుంది అనే మాట మనం చూస్తూ ఉంటాం. అది ఏం చేస్తుందండి? కదులుతుంది. నిజమే, మన జీవితంలో ఒక ప్రమాణం చేసుకుంటూ ఉంటాం, లేకపోతే దేవుని యందు ఎలా ఉండాలని ఒక తీర్మానం చేసుకుంటూ ఉంటాం. కానీ మనము ఆ యొక్క మన దిన ప్రయాణంలో ఒకవేళ ఏదైనా పరిస్థితి మనకి ఆనందం కలిగించలేదనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే మనము అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటాం. ఏమిటంటే ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాను. న్యాయాధిపతి గ్రంథం 9వ అధ్యాయం ఒక మాట జ్ఞాపకం వస్తుంది. న్యాయాధిపతి గ్రంథం 9వ అధ్యాయం మీరు అక్కడ చూస్తూ ఉంటున్నప్పుడు మరి కదులుట గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ మాట జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నారు. అక్కడ 9వ అధ్యాయము 8వ వచనం, చెట్లు తమ మీద రాజును ఒకరు అభిషేకించుకున్న వాళ్ళని మనస్సు కలిగి బయలుదేరి మమ్మల్ని ఏలుమని ఒలివు చెట్టు అడగగా, ఒలివు చెట్టు దేవుడిని మానవులను దేని వల్ల నరులు సన్మానించారో ఆ నా తైలము నియ్యకమాని చెట్ల మీద రాజునా ఉండి అటు ఇటు ఊగుటకు నేను వచ్చేదనా అని మాట మనస్తుంది. ఇక్కడ ఏమంటుందంటే చెట్లు మనం చూస్తూ ఉంటున్నప్పుడు చెట్లు గాలి వేసినప్పుడు ఏం చేస్తాయండి? అటు ఇటు ఊగుతూ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ ఈ చెట్టు ఏమంటుందంటే అది ఎందుకు ఊగనని చెప్తుంది అంటే నేను మొదటి మన ఏం కనబడుతుందంటే నేను దేవుడు నన్ను సృష్టించాడు కాబట్టి దేవుని మాట మీద నేను ఏమవుతున్నాను? నిలబడుతూ ఉంటున్నాను. దేవుడు నన్ను ఏం చేయమన్నాడంటే ఏం చేయమన్నాడు? నేను ఒలివ చెట్టును కాబట్టి తైలము ఇవ్వమని చెప్పాడు. తైలము అంటాడు. ఈ నా తైలముని ఇయ్యకమాని అంటూ ఉంటుంది. అటు ఇటు ఊగుటకు అంటే అర్థం ఏంటంటే నేను స్థిరంగానే ఉంటాను కానీ అటు ఇటు కదలను అని చెట్టు ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. దేవుడు సృష్టించిన చెట్టు మరి నిలకడగా ఉన్నది అని ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంటే దేవుని స్వారూపంతో జన్మించిన మనము దేవునిలో స్థిరలో ఉంటున్నామా? మరి కదలిన వారిగా ఉంటున్నామా? అటు ఇటు కదిలిన వారంగా ఉంటున్నామా? మనందరికీ తెలుసు, ఆదివారం నుంచి మరి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటాం. ఆదివారం వచ్చేటికి స్థిరంగా ఉండడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటాం. దేవుని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. ఇక్కడ మంచి మాట ఉంటుంది. ఆ చెట్టు ఏమంటుందంటే నేను ఒక మాట ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాను. మానవుల్ని ఎలాగున్నాము అంటే మానవులు ఏమంటారంటే ఏమోనండి, ఏం ఏంటో బతుకుతున్నాం అంటా ఉంటాం. ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడే మాట ఇది. కానీ ఇక్కడ చెట్టు ఏమంటుందంటే ఒక మాట ఏమంటుందంటే దేవుడు నన్ను ఎందుకు ఈ లోకానికి పంపించాడో అది నేను ఇయ్యక మానను అంటూ ఉంటుంది. దేవుని స్తోత్రం, హల్లెలూయా. దేవుడు ఎందుకు పంపించండి? తైలం ఇవ్వడానికి పంపించాడు. నా తైలముని ఇయ్యక మాని అటు ఇటు ఊగుటకు అనే మాట చూస్తూ ఉంటున్నప్పుడు పెద్ద గాలి వచ్చింది అనుకోండి, తప్పకుండా చెట్టు ఏం చేయాలి? ఏమవుతుందంటే అటు ఇటు ఊగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే మనము కూడా స్థిరంగా ఉండకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు, బాధ వచ్చినప్పుడు, బలహీనత వచ్చినప్పుడు, అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటామండి? అటు ఇటు ఊగుతూనే ఉంటాం కదండి. దేవుడిలో ఉన్నామని చెప్తూ ఉంటాం, మన ప్రయత్నాలు మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం? అందుకనే దేవుడు ఏమంటాడంటే ప్రభువు నందు, అందుకనే మీ ప్రయాసం ఏమైపోతుంది? ప్రభులో ఉన్నా కూడా మీరు ఆ స్థిరత్వం మీలో లేదు కాబట్టి మీ ప్రయాసం ఏమవుతుంది? వ్యర్థమవుతుంది. కాబట్టి నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాం. ఈ నా తైలము అని చెట్టు ఉంటుందంటే అది గ్రహించింది ఏంటంటే దేవుడు నన్ను తైలం ఇవ్వడానికి. మీరు అప్పుడు పాతకాలం ఈ పాత నిబంధనలు మీరు చూస్తూ ఉంటున్నప్పుడు మీరు ఈ ఉలువ తైలము దేనికి సాదృశ్యం అంటే ఆ యొక్క దీపం వెలిగించేటప్పుడు ఏమేసేవారండి? ఒలివ నూనె వేసేవారు. కాబట్టి ఈ ఒలివ నూనె వేసేవారు. దానికి సాదృశ్యం ఏంటంటే ప్రార్థన అనే మాట మనం జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాం. నా తైలం వెయ్యకమాని ఎప్పుడైతే ఆ నూనె వేస్తూ ఉంటారో ఆ దీపం ఏమవుతూ ఉంటుందండి? వెలుగుతూనే ఉంటుంది. అలాగే నా జీవితంలో ఆ తైలములకు, ఆ యొక్క ఒలివ చెట్టుకు తైలముకు ఏ విధంగా సాదృశ్యంగా ఉందో నీ బ్రతికి నా బ్రతికి ప్రార్థన అనే దీపం వెలిగించబడితే నువ్వు ఎప్పుడు కూడా అస్థిరతలో ఉండకుండా స్థిరముగానే ఉండే కృపను దేవుడు నీకు నాకు దయచేస్తున్న విషయాన్ని ఇక్కడ మనము
ప్రభు మనకి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి నేను బిడ్డలారా, మనము కదలన వారముగా ఉంటున్నామా, మనము కదులుతూ ఉంటున్నామా, ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కాబట్టి మనము ఇక్కడ ఆ యొక్క స్థిరత్వము అనేది చాలా ప్రాముఖ్యము అనే విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఎప్పుడైతే కదలన వారిగా ఉండగలుగుతూ ఉంటామో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ప్రభు మనకి అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే, ప్రభువు కార్యాభివృద్ధి అందు మళ్ళీ ఎప్పటికీ ఆసక్తులే ఉండే స్థితికి తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడు కూడా కార్యము ఏమవుతుందనండి, అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఆశీర్వాదము అభివృద్ధి చెందుతుంది. దీవెన అభివృద్ధి చెందుతుంది. విశ్వాస అనుభవం అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఎప్పుడంటే ప్రభువులో నువ్వు కదలిన వాడిగా ఉన్నప్పుడు అనే మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. అస్థిరతమైనవి మనం చూసి ఉన్నాం. అయితే స్థిరమైనవి ఏంటి మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. స్థిరమైనది లో ఉండవలసింది ఏంటంటే, నీవు ఆ స్థిరత్వం నువ్వు పొందాలంటే ప్రత్యేకంగా మనకు కావాల్సింది అంటే ఓర్పు కావాలి. ఏం కావాలండి? ఓర్పు కావాలి. యేసు ప్రభు వారి లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆ ఓర్పును ఆయన ఆయన పొందుకున్నాడు. కాబట్టి ఆ ఓర్పును, లేకపోతే వచ్చిన ప్రతి వాటిని సహించి ఆ ఓర్పు కలిగి ఉన్నాడు. కాబట్టి నీకు నాకు ఏమొచ్చిందండి? రక్షణ వచ్చింది అనే మాటను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. స్థిరమైనవి ఏంటి అనే మాటను 3 మాటలు చూసుకుని మనం చెప్పుకొని ముగించుకున్నాం. మొదటి అంటే స్థిరమైనది మనం ఏమంటే, స్థిరమైన దేవుడు మనకి ఏమిచ్చాడంటే వాగ్దానం ఇచ్చాడు. స్థిరమైనది ఏమిచ్చాడు? మనకి వాగ్దానం ఇచ్చాడు. ఒకసారి చూద్దాం, చూడండి. రాజుల మొదటి గ్రంథం 8వ అధ్యాయం 56వ వచనం. రాజుల మొదటి గ్రంథం 8వ అధ్యాయము 56వ వచనాన్ని మనం చూద్దాం, చూడండి. ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఏం కనబడుతుందంటే, ఎట్లనగా తాను చేసిన వాగ్దానం అంతటిని బట్టి ఇజ్రాయేళ్లకు తన జనులకు నెమ్మది దయచేసిన యెహోవాకు స్తోత్రము కలిగి ఉండును గాక. తన దాసుడైన మోషే ద్వారా ఆయన చేసిన శుభ వాగ్దానములలో ఒక్క మాట అయినా తప్పిపోయినది కాదు. దేవుని స్తోత్రం, హల్లెలూయా. దేవుని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. స్థిరముగా ఉంచేది ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాగ్దానము అనే మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఆయన వాగ్దానములో ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నామండి? ఆయన వాగ్దానములు ఏముంటుందంటే మనకి శుభ వాగ్దానం అంటారు. శుభ వాగ్దానం మన జీవితాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. మనము ఆ యొక్క ప్రతి డిసెంబర్ 31 రాత్రి మనందరం కూడా ఏం చేస్తామండి? వాగ్దానాలు తీసుకుంటాం. ఆ వాగ్దానం కోసం మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే ఆ రోజంతా ఉపవాసము. ఎందుకంటే ఆ వాగ్దానం నీకు నాకు ఏమవ్వాలని? శుభ వాగ్దానం కావాలి. ఏ వాగ్దానం కావాలి? శుభ వాగ్దానం కావాలి. కాబట్టి మనము ఆ యొక్క శుభ వాగ్దానం కావాలి అనే ఆలోచనతో ఒకవేళ నువ్వు దాన్ని తీసుకోవడానికి సిద్ధపడితే నిజంగా అది ఏమవుతుందంటే నీ స్వార్థం అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దేవుడు ఏ వాగ్దానం చేసినా కూడా ఆ వాగ్దానం ఏంటి? మనకి అది శుభమే కలిగిస్తూ ఉంటుంది. శుభమే కలిగిస్తూ ఉంటుంది. నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. చూడండి, ఒకవేళ నిన్ను స్వస్థపరిచే యెహోవా నేనే అని వచ్చింది అనుకోండి, ఒకవేళ వాగ్దానం మనందరికీ ఎలా ఉంటుందండి? ఎలా ఉంటుంది? ఒకసారి అలాగే కుమార్తెకి వచ్చింది, స్వస్థపరిచే యెహోవా నేనే అని వచ్చింది. వచ్చి తీసుకున్నది వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళా ఉదయం మళ్ళా న్యూ ఇయర్ రోజు మళ్ళా తీసుకోవడానికి వచ్చింది. అప్పుడు అడిగాను, ఏందమ్మా నేను రాత్రి తీసుకున్నావు కదా అంటే, అయ్యా నాకు ఇది వచ్చింది, స్వస్థపరిచే యెహోవా నేనే వచ్చింది, నాకేమైనా రోగం వస్తుందేమో అయ్యా, అందుకని వాగ్దానం మార్చుకుంటున్నాను. నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను. ఇక స్వస్థత అన్నది మనం అనారోగ్యం కాదు. స్వస్థత అన్నది మన బ్రతుకు ఒకవేళ మా యొక్క పాపములో ఉంటే ఆ పాపానికి ఏం కావాలంటే స్వస్థత కావాలి. కాబట్టి నువ్వు దేవునిలో దూరంగా ఉన్నావేమో, దేవుని సన్నిధి సరిగ్గా అనుభవించట్లేదేమో, అందుచేతే దేవుడు నీకు ఆత్మీయ స్వస్థత ఇవ్వడానికి ఈ మాటను నీకు వాగ్దానంగా ఇచ్చాడేమో అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు అర్థం చేసుకుని ఆ సహోదరి వెళ్ళిపోయింది. కాబట్టి నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. శుభ వాగ్దానాన్ని ఇచ్చే దేవుడు. ఆ వాగ్దానము శుభ వాగ్దానములో ఒక్క మాట అయినా కూడా ఏమవుతుందంటే తప్పిపోయినది కాదు. తప్పిపోయినది కాదు. అది నీకు ఏ వాగ్దానం వచ్చినా ఆ వాగ్దానం ఎటువంటిది? శుభ వాగ్దానమే. అది నువ్వు ఆత్మీయంగా ఆలోచించాలి. ఆత్మీయంగా స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉండడానికి అది నువ్వు పొందుకోవాలి. అందుకనే ప్రభు ఏమంటున్నాడంటే నూతన వాగ్దానము అనే మాటను మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఆ నూతన వాగ్దానం ఏంటంటే మనకి స్థిరమైన వాగ్దానం. స్థిరమైన వాగ్దానం. రెండో మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం, మనకి
క్రీస్తులో మనము మన ప్రయాసం వ్యర్థం కాకూడదంటే మనం ఏం చేయాలంటే స్థిరమైన పునాది కలిగి ఏం కలిగి ఉండాలి? స్థిరమైన పునాది కలిగి ఉండాలి. దయచేసి యెషయా గ్రంథం 28వ అధ్యాయం 16వ వచనం చూడండి. యెషయా గ్రంథం 28వ అధ్యాయం స్థిరమైన పునాది అనే మాటను మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. అక్కడ 28వ అధ్యాయం 16వ వచనం ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది. ప్రభువు యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, సియోనులో పునాదిగా రాతిని వేసిన వాడు నేనే, అది పరిశోధింపబడిన రాయి, అమూల్యమైన తలరాయి, బహు స్థిరమైన పునాది మూలరాయి అయి ఉన్నది, విశ్వసించువాడు కల్వర పడడు అని మాట. మనం ఎప్పుడైతే క్రీస్తులో పునాది వేయబడ్డామో, క్రీస్తుతో పునాది వేయబడ్డామో, మన పునాది మన రక్షణ అనుభవంలో అది మనకి దీవెనకరంగా ఉండాలంటే ఆ పునాది ఏమై ఉండాలంటే స్థిరమైనదిగా ఉండాలి. స్థిరమైనదిగా ఉండాలి. అదే మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఆ యొక్క పునాది ఎలాంటిది అంటే ఆ పునాది ఏమో అది ఆ యొక్క పరిశోధించబడింది, అది అమూల్యమైనది, అది స్థిరమైనది. 3 మాటలు మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఒకటి పరిశోధించబడింది, రెండోది అమూల్యమైనది, మూడోది స్థిరమైనది. మీరు ఈ మాటలు మీరు గుర్తు చేసుకుంటే మనం నిజంగా ఏదైనా ఒక వస్తువు కొన్నామనుకోండి, అది ఆ వస్తువు మనకి మనం ముందు ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే దాన్ని పరిశోధిస్తాం. అది ఎలా ఉంది ఏంటి, అది మనకి పని చేస్తుందా పని చేయదా అని పరిశోధిస్తూ ఉంటాం. ఎప్పుడైతే అది మనము పరిశోధిస్తామో అది మనకేమవుతుందంటే మనకి ఇష్టమైతే అది మనకి అమూల్యంగానే కనబడుతూ ఉంటుంది, అమూల్యంగా కనబడుతుంది. ఎప్పుడైతే అది అమూల్యమైన దాన్ని తీసుకుంటావో అది నీకేమవుతుందంటే నువ్వు అనుకున్న దానికి స్థిరత్వాన్ని కలిగజేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి క్రీస్తులో ముందు ఏం చేయబడతామండి? పరిశోధించబడుతూ ఉంటాం. గుర్తు చేసుకో. ఎప్పుడైతే పరీక్షించుకుంటావో పరిశుద్ధ పరచబడుతుంది. ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధపరచబడుతుందో అది క్రీస్తులో ఏం చూపిస్తుంది? నీకు స్థిరమైన పునాదిని కలిగిస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆ స్థిరత్వం అనేది నువ్వు కలిగి ఉంటావో చివరి మాట ఏం కనబడుతుందంటే విశ్వసించువాడు కల్వర పడడు. అంటే విశ్వాస అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా ఏం పడడు? కలవర పడడు. నువ్వు కలవరపడుతున్నావు అంటే, భయపడుతున్నావు అంటే, నేను ప్రభులో ఉన్నాను అనుకుని నువ్వు భయపడుతున్నావు అంటే నీలో ఏం లేదు కనబడుతుంది? ఆ యొక్క స్థిరత్వం లేదు అనే విషయాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి దేవుని బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాను. మన జీవితాల్లో మనము ఆ స్థిరత్వము కలిగి ఉంటే అది పరిశోధించబడిందిగా, అది పరీక్షించబడిందిగా, అది అమూల్యమైనదిగా నువ్వు స్వీకరించగలిగితే, దానిలో క్రీస్తు పునాదిలో నువ్వు ఉండగలిగితే నీకు ఏం కలుగుతుందంటే మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయము 42వ వచనాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాం. మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయము 42వ వచనాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాం. మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయము 42వ వచనం అక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటున్నప్పుడు మరియు శిష్యుడని ఎవడు ఈ చిన్నవారిలో ఒకరి గిన్నెడు చన్నీళ్లు మాత్రం త్రాగనిచ్చినో వాడు తన ఫలము పోగొట్టుకొనడని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను అని మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనము దేవుని ఆ యొక్క బిడ్డలంగా ఉండి మనము ఆ యొక్క దేవుని కార్యాలు మనము జరిగిస్తూ ఉంటామో ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఆ యొక్క పునాది ఆ స్థిరత్వం కలిగిన వారు ఫలమును పొందుదురు అనే మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో ప్రభువులో నువ్వు స్థిరపడడానికి, ప్రభువులో జీవించబడడానికి నువ్వు ఏమైనా ఒకసారి గుర్తు చేసుకో. అది మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటున్నాం. అస్థిరమైనది అందము అనే మాట మనం చూస్తున్నాం. అస్థిరమైనది మనుషులను నమ్ముకోవడం మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. అస్థిరమైనది దేవుని సన్నిధిని కాదనుకుని ఈ లోక సంబంధమైన వాటిని స్వీకరించడం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. స్థిరమైనది ఏంటి అంటే దేవుని వాగ్దానం అని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. స్థిరమైనది క్రీస్తులో పునాది వేయబడడం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. స్థిరమైనది ఆయన యొక్క ఫలాలు అనే మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. గల్తీ పత్రికలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. 9 ఫలాలు మనం అక్కడ చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఈ 9 ఫలాలు నీ జీవితంలో ఉండగలిగితే నీ అభివృద్ధి అందు నీవు అభివృద్ధి పొంది ఆ ఫలాలను పొందుకుంటూ దేవుని యొక్క దీవెన ఆశీర్వాదములు సంపూర్ణంగా పొందగలుగుతూ ఉంటాం. అటువంటి
స్థిరత్వమైన కదలని వారుగా దేవుళ్ళలో ఈ నవంబర్ నెలలో మనము ఒక వాగ్దానంతో ప్రభు నీలో స్థిరపడతాను, నీలో నేను పునాదిగా వేయబడి ఆ పునాది అనుభవాన్ని, ఆ స్థిరత్వ అనుభవాన్ని నేను పొందుకుంటూ నీలో జీవిస్తాను అని ఒక తీర్మానాన్ని చేసుకోగలిగితే రాబోయే నెలంతా కూడా దేవుడు నీకు దీవెనకరంగా ఆశ్చర్యకరంగా ఉండమని నిన్ను భద్రపరిచి ఆ యొక్క ఆత్మలో స్థిరపరుస్తున్న విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ, మరి మనం ఏమాత్రం కూడా ఆత్మీయ జ్ఞానంలో సమర్థనంగా లేకపోతే అజ్ఞానంగా కాకుండా మనం క్రీస్తులో జ్ఞానవంతులై ఆ స్థిరత్వ జీవితాన్ని అనుభవించడానికి ప్రభు మనందరినీ కూడా ఆయన కృపలో భద్రపరిచి అటువంటి జ్ఞాన జీవితాన్ని మనం దయచేయం గాక. దేవుడి వాక్య భాగాన్ని దీవించి ఆశించిన గాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల మా తండ్రి, పరిశుద్ధమైన మా దేవ, నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాం. ఇక మరొకసారి నీ పాస్తానికి వస్తూ ఉంటున్నాం తండ్రి. దేవా, ఈ దినం మాకు ప్రభువాను బోధించిన 10 మాట బట్టి నీ స్తోత్రములు. ప్రభువా నా తండ్రి, కొరింథీయులకు మొదటి పత్రిక 15వ అధ్యాయం 58వ వచనాన్ని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటున్నాం. ప్రభువా నా తండ్రి, దేవా, మేము మా ప్రయాసం ప్రభువా మిమ్మల్ని విశ్వసించిన తర్వాత, మీలో జీవించిన తర్వాత, ప్రభువా నా తండ్రి, నీ ప్రియ సహోదరులుగా మేము సమర్పించుకున్న తర్వాత మా ప్రయాస ఏమాత్రం కూడా వ్యర్థము కాదని, ప్రభువా నా తండ్రి, మేము స్త్రీలను కథల వారును తండ్రిగా ఉండి ప్రభువా తండ్రి నీ కార్యాభివృద్ధి యందు ప్రభువా మేము ఆశ్రయించబడతామని మీరు మీ వాగ్దానం జ్ఞాపకం చేశారు. స్తోత్రములు తండ్రి. దేవా, మాట ఇచ్చిన వాడు నమ్మదగిన వాడు ప్రభువా నా తండ్రి, నువ్వు చేయగల దేవుడు. కానీ మేము దేవా ఆ స్థిరత్వాన్ని పొందలేకపోతున్నామంటే ప్రభువా ఒక్కసారి మాకు మేముగా ప్రభువా మేము నీలో స్థిరపడి ఉన్నామా, లోకంలో స్థిరపడి ఉన్నామా, ఒక్కసారి మాకు మేము జ్ఞాపకం చేసుకునే కృప దయచేయండి. అస్థిరతలో ఉన్న ప్రభా పరిస్థితులు మేము చూసి ఉన్నాం. అవును ప్రభా, అందంలో తండ్రి ఈ లోక అందం కావాలని ఆశపడుతూ ఉంటాం. దేవా, ఈ లోక మనుషులతో స్నేహం కావాలని ఆశపడుతూ ఉంటాం. ప్రభా నా తండ్రి, ఈ లోక వస్తువులు, ఈ లోక ఆనందం కావాలని ఆశపడుతూ ఉంటాం. అవి మమ్మల్ని అస్థిరతలో తీసుకువెళ్ళి స్థిరమైన నీరును దూరం చేస్తూ ఉండగా అటువంటి స్థితి నుంచి మమ్మల్ని ప్రభా మీరు ప్రభావాన్ని వేరు చేసి ప్రభా తండ్రి నీలో తండ్రి పునాది వేయబడే కృప దయచేయండి. ప్రభా నా తండ్రి, దేవా నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఉంటున్నాం. ప్రభా తండ్రి, మేము ఎప్పుడైతే ప్రభా నా తండ్రి దేవా నీలో స్థిరపడుతూ ఉంటామో, క్రీస్తే పునాదిగా ప్రభా నీ అందే ప్రభా జీవించగలుగుతూ ఉంటాము. ప్రభా విశ్వసించేవాడు కలవరపడు అంటూ ఉంటున్నాం. అవును ప్రభా, అటువంటి విశ్వాస అనుభవాన్ని మేము పొందినప్పుడు ఏ సమయంలో కూడా ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా మాలో ఎటువంటి కలవరం ఉండకుండా మీ యొక్క ఫలమే ఉంటుందనే విషయాన్ని మాకు గుర్తు చేసి ఉన్నారు. అటువంటి ఫలభరితమైన జీవితాన్ని మేము అందరం జీవించడానికి ఈ కృపను కనపరచమని ఇదిగో నైనా శ్రీరామ సంఘం అంతటిని కూడా ప్రతి బిడ్డను కూడా మీ చేతికి అప్పగిస్తూ వారిని, వారి కుటుంబాలను, వారి బిడ్డలను, వారు చేసిన పనులను వారిని తోడయండి మీరే భద్రపరచమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నాం. దేవా తండ్రి, మరొకసారి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. దేవా 10 నెలలు మమ్మల్ని కాచి ఉన్నారు, కాపాడి ఉన్నారు, భద్రపరిచి ఉన్నారు. ఇదిగో నైనా ఈ కరోనా పరిస్థితుల నుండి, ఈ యొక్క వర్షాల నుండి, వరదల నుండి, అనేక ఇక్కడి నుండి ప్రభా నా తండ్రి దేవా మీరు మాకు తోడయ్యండి. దేవా నవంబర్ నెల మొదటి దినం చూడగల కృప మాకు ఇచ్చారు. మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఈ దినం పరిశుద్ధ దినముగా మీరు చేశారు. స్తోత్రములు. కాబట్టి మేము ఒక తీర్మానంతో ప్రభా నీలో స్థిరత్వం కలిగి ఉండాలని ఈ యొక్క మొదటి దినములో మేము తీర్మానం చేసుకొని దేవా వాక్యం ద్వారా, ప్రార్థన ద్వారా, విశ్వాస అనుభవం ద్వారా మేము స్థిరపట్టుకును కార్యాభివృద్ధి అభివృద్ధి పొంది ప్రభావ ఈ ఫలాలన్నీ పొందగలుగుటకు ఈ కృపకు మరుపరిచేయమని సంఘం అంతటిని కూడా పేరు పేరు దీవించి ఆశీర్వదించేసి ఘనత, మహిమ, ప్రభావాలు మీరే పొందుకోనమని యేసు పరిశుద్ధ నామములో వచ్చి వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి. ఆమేన్. సమస్త జ్ఞానమించిన దేవుని సమాధానము, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ కాపుదల ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు మనకును, మన కుటుంబములకును, అలాగే సేవకుల కుటుంబానికి, ఇక విశ్వాస బిడ్డలందరికీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సదా తోడై నడిపించును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్.